Dear students, welcome to today's lecture. We have been discussing a very famous and fine poem by P.B. Shelley, that is Ozymandias. So far in the discussion, we have seen about the career of P.B. Shelley. Again, we also discussed the history of the Egyptian king Ozymandias. We went through the lines of the poem. Then we saw that the present poem is a sonnet. We also analyzed the theme of the present poem. We saw how the present poem is philosophical. It gives us a message that time is the most powerful thing in the world, right? And nothing is permanent, even though you are a king, right? And the present poem discusses the personality of an Egyptian king, that is Ozymandias, right? We saw that he was from an Egypt, right? And he was so powerful and very cruel type of king. And he erected his own statue of 57 feet high. We saw that the present poem is a conversation between two characters. The one character is the poet himself, and the second character is a traveler. The traveler just returned from Egypt. He just saw the statue of the king in Egypt, and the traveler is describing the situation of the statue to the poet. So discussion is going on regarding that statue, regarding the attitude of that king. We also went through the summary of the poem, right? And we saw how the bad situation of the statue is. It is broken into pieces. Only legs are there, right? And we don't find face, we don't find hands, we don't find chest, we don't find stomach of the statue at the proper place, right? These things, these organs, these parts of the statue are already broken and they are lying over here and there, right? The parts of the statue are under the sand, as the statue is covered with a desert, right? We also went through the summary of the poem, which tells us how the king was so egoistic, right? And he was of the opinion that he was the mightiest, the most powerful king in the world, and nobody could be equal to his achievements. आपण पाहिलं मागच्या लेक्चर मध्ये की हा राजा किती गर्विष्ठ होता. स्वतःचा पुतळा त्याने उभा केला. पुतळ्याच्या खाली त्यांनी कोरून ठेवला आहे इन्स्क्रिप्शन, मी जगातला सर्वात शक्तिशाली राजा आहे, माझ्याशी कोणी बरोबरी करू शकत नाही. आणि करण्याचा प्रयत्न केला तर तो कसा होणार आहे, हताश होणार आणि निराश होणार. That kind of attitude, right? We can see through the poem. In the last lecture, we just started the discussion of the first part of the poem, that is the octave part. As you know that the present poem is a sonnet, and sonnet's first part is octave part, right? Octave, octa means 8. You might have heard the word octopus, right? समुद्रात राहणारा ऑक्टोपस तुम्ही पाहिला असेल. ऑक्टॅ, ऑक्टॅ म्हणजे काय, 8. ऑक्टोपसला सुद्धा 8 पाय असतात असं म्हणतात. So octo means 8. So this octave part just got 8 lines. We went through the lines in our last lecture and saw how the parts of the statue have been broken and they are lying here and there on the sand, right? Let's go through each and every poem of the present poem, right? Let's start. See, I just got the meanings over there. See, these are the meanings, right? And these two lines are the lines from the
poem. Right? So the first line is, I met a traveler from an antique land who said, two vast and trunkless lakes of stone. Here I means the speaker or the poet. Antique. The antique means ancient land of Egypt. आपण काही वेळा एखाद्या व्यक्तीला अँटिक पीस म्हणतो बघा, त्याला त्याचा अर्थ आहे जुनाट, ओल्ड याप्रमाणे. अँटिक लँड म्हणजेच काय, लँड ऑफ इजिप्ट. हू सेड, the who म्हणजेच कोण, ट्रॅव्हलर. Two vast and trunkless legs of stone. Right? Vast. Vast means very big. Right? Trunkless. Trunk or body of the statue. Detached म्हणजे तुटलेला असणे. Trunkless. Right? पाय हे त्या पुतळ्यापासून वेगळे झालेले आहे. Right? That is called trunkless. Of stone, referring to a statue. Stone म्हणजेच काय, पुतळा कशाचा बनलेला आहे, तर दगडाचा बनलेला आहे. So the poet says that I just met a traveler who just came back from Egypt, and the traveler now started describing the situation of the statue. The statue was very vast, but now it is broken into pieces. It is trunkless. Stand in the desert near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose prawn. Stand means उभा राहणे. तो स्टॅच्यू उभा आहे. In the desert. Desert, वाळवंट. Right? As I told you that the statue is surrounded with the desert. Near them on the sand. Sand म्हणजे काय, वाळू. Half sunk. Sunk म्हणजे बुडालेला असणे. Half. Right? इथे पाणी नाहीये, तर वाळू आहे. वाळू मध्ये अर्धा गाडला गेलेला आहे. In the sense. A shattered. Shattered means broken in pieces. Visage, the face of the pharaoh. Pharaoh means the king. Face. पुतळ्याचा चेहरा जो आहे, फेस, मानेचा वरचा भाग, तो सुद्धा काय आहे, मातीमध्ये गाडला गेला आहे. Lies whose cross, right? And wrinkled lip. Wrinkled सुरकुत्या पडलेला, lip, ओठ. राजाच्या ओठावर सुरकुत्या पडलेल्या होत्या. And sneer of cold command. Right? Cold command means we don't find positive feelings, positive attitude in the eyes of the king. Tell that it's sculpture well those passions rare. Right? Means very accurate in the capturing the king's character in the statue. म्हणजे जो मूर्तिकार होता, स्कल्पचर, त्याने काय केलं आहे, त्या राजाचे हाव भाव, वागणूक ही त्या म्हणजे त्या पॅशन म्हणजे वागणूकची आहे, बिहेवियर, ऍटिट्यूड, ते त्या मूर्तीमध्ये जसे तसे ओतून आणले. राईट? किती छान कलाकार असेल. Which yet to survive, stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed. Right? Stamped. म्हणजेच शिक्का मारला जाणं प्रकाराचा अर्थ होतो. स्टॅम्प म्हणजे काय, कोरला जाणं. आणि या स्टॅच्यू वर काय कोरण्यात आलेलं होतं, त्या राजाचा बिहेवियर, त्याचा रूडनेस, त्याची क्रूरता. लाईफलेस. लाईफलेस म्हणजे काय, स्टॅच्यू कसा आहे तर लाईफलेस, निर्जीव आहे. द हँड दॅट मॉक देम. मॉक म्हणजे हसणं, खिल्ली उडवणं, चेष्टा करणं. आणि पुतळा पोरत असताना शिल्पकाराने काय केलेलं आहे, जणू याची खिल्ली उडवली आहे. राईट? अँड द हार्ट दॅट फेड, इट स्टील टेक केअर ऑफ द पीपल. हार्ट दॅट फेड, त्या आता हृदय सुद्धा आता जिवंत नाहीये, पुतळा आता मेलेला आहे. Let's move towards the second stanza, that is the sestet part of the present poem. What is the sestet part?
Sestet means of 6 lines. So octave part 8 lines, sestet part 6 lines is equal to 14 lines. Right? And let's go through each line. And on the pedestal, these words appear. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, yea, mighty, and despair. Nothing beside remains. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. This is the theme of these lines. What these lines tell us? The foolishness of man, that is Ozymandias, he believed in his own greatness. हा राजा स्वतःला काय समजत होता? ग्रेट. मी फार शक्तिशाली आहे. माझ्यासारखा दुसरा कोणीच नाही. टू द एक्सटेंट, इतक्या मर्यादेपर्यंत, इतक्या हाईट पर्यंत, दॅट ही फेल्ड ही वुड डिफाय टाइम. डिफाय म्हणजे काय? हरवणे, डिफीट. जणू काही मी या वेळेला, ह्या काळाला हरवेल. राईट, म्हणजे काळ सुद्धा माझा गुलाम आहे, इतका मी शक्तिशाली आहे, असा गर्व त्या राजाला होता. Defy time by building such a massive statue. आणि राजाचा काय विश्वास होता की मी इतका मोठा पुतळा बांधेल की वेळ, हा काळ सुद्धा माझं काहीही वाईट करू शकणार नाही. पण त्या राजाचा हा मूर्खपणा म्हणूया आपण. Because the statue of the king has been destroyed by the time, right? And it is a foolish thing that he was the powerful person in the world. The poem tells us indirectly that nothing is powerful as the time in the world, right? So we should not be boastful. BOSTFUL, boastful म्हणजे काय? गर्विष्ठ होऊ नये आपण. The sestet makes the point that nothing is left. Left म्हणजे उरणं, शिल्लक राहणं. All the former glory, भव्य दिव्यपणा, हा कधीही टिकून राहत नाही. प्रत्येक गोष्टीला शेवट हा असतोच. Other than disjointed parts, now in the middle of the desert. Disjointed, joint म्हणजे काय? जोडला जाणे, एकत्र असणे. Disjointed म्हणजे काय? जॉईंट नसलेला, विखुरलेला, तुकडे तुकडे झालेला. म्हणजे काय? तर स्टॅच्यू. नाव इन द मिडल ऑफ द डेझर्ट. त्या राजाला त्याच्या पुतळ्याचा गर्व होता. तर पुतळा काय आहे? डिसजॉईंट, तुकडे तुकडे झालेला आहे. आणि आज तो पुतळा एकाकी कुठे पडलेला आहे? तर मिडल ऑफ डेझर्ट म्हणजे काय? त्या वाळवंटाच्या मधोमध विखुरलेला पडलेला आहे. द पोएट युजेस आयरनी. इथे कवी आयरनी म्हणजे काय? टोमणा मारतो एक प्रकारे, राईट, टू एक्सप्रेस द युजलेसनेस ऑफ पॉवर, प्राइड अँड ॲरोगन्स. युजलेसनेस. तर एखाद्या व्यक्तीला स्वतःबद्दल जर खूप गर्व असेल, सौंदर्याचा गर्व असेल, पैशांचा गर्व असेल, राईट, घराचा गर्व असेल, नातेवाईकांचा गर्व असेल, राईट, माझ्या शक्तीचा गर्व असेल, तर कवी म्हणतोय की हा सगळा गर्व हा कसा आहे? तर युजलेस, राईट, निरुपयोगी आहे. हा गर्व जास्त दिवस टिकत नाही आणि काळाच्या ओघामध्ये हा गर्व माणसाचा गळून पडतो. अशा गर्वाला जास्त दिवस टिकून राहता येत नाही. म्हणजेच आपण गर्व करू नये हे कवी म्हणतोय. Let's go line by line of the sestet part. And on the pedestal, these words appear. Pedestal. Pedestal means the base, the foundation of the statue. The support upon which the statue rests. The foundation, the पाया म्हणू आपण, पायथा, जिथे तो
पुतळा उभा आहे तो ठार. इथे वर्ड्स अपियर, इथे काहीतरी शब्द वाक्य हे कोरून ठेवले आहे. कोण कोरलेलं सांगितलेलं असेल तर मग त्या राजाने सांगितलेलं असेल. ते काय कोरलंय? माय नेम इज ओझिमॅन्डास, किंग ऑफ किंग्स. राईट, म्हणजेच अरे मी कोण आहे? ओझिमॅन्डास आहे, राजांचा राजा आहे. सी द फॅरो मीन्स द किंग इन हिज एरोगन्स, किती उद्धट असेल हा, एरोगन्स उद्धट गर्विष्ठ, बिलीव्ड दॅट ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ रूलर्स, या जगातला सगळ्यात मोठा राज्यकर्ता आहे. रूलर म्हणजे काय? राज्य करणारा, शासक. द किंग ऑफ किंग्स. हिज वर्क्स, पब्लिक बिल्डिंग, स्टॅच्यूज एक्सेट्रा वेर सो ग्रेट. त्याला गर्व काय होता? मी काही खूप भव्य दिव्य केलं आहे. माझ्याकडे मोठमोठ्या बिल्डिंग्स आहेत, स्टॅच्यू आहे, राज्य आहे, सैन्य असेल, that everyone would cower in fear. आणि कोणी माझ्यासमोर टिकून राहू शकत नाही. प्रत्येक जण काय करे? माझ्या समोर भीतीने, फिअर, थरथर कापेल. when they observe them, आणि ऑब्झर्व पाहणे. जगातला कोणीही व्यक्ती आला इथं उभं राहिला ना, आणि माझं भव्य दिव्य काम त्यांनी पाहिलं, राज्य पाहिलं, माझी शक्ती पाहिली, तो काय होईल? भीतीने घाबरेल. The irony, however, is that these great works have collapsed. collapse म्हणजे काय? नष्ट होणे, कोसळणे. आयरनी, सत्यता काय आहे की राजाचा गर्व आज नाहीये, राजा स्वतः इथे नाहीये. राईट, म्हणजे राजाचा जो गर्व होता तो आता नष्ट झालाय काळामध्ये. त्यांनी सगळं बांधलेले बिल्डिंग असतील, त्याचं राज्य असेल, शक्ती असेल, ते काय झालंय आता काळाच्या ओघात नष्ट झाले. कोलॅप्स. अँड लाई रुईन्स एव्हरीवेअर. रुईन्स म्हणजे काय? शिल्लक पडलेला. आणि हा पुतळा सुद्धा, त्याचा त्याला गर्व होता ना, त्याचे सुद्धा काय झाले? तुकडे तुकडे झाले आहेत, विखुरलेला पडलाय तो वाळवंटामध्ये वाळून. And few can even remember who Ramses the second was. few, फार थोड्या लोकांना माहिती आहे की हा पुतळा कोणत्या राजाचा होता. राईट, म्हणजे ज्या राजाला स्वतःचा गर्व आहे की पूर्ण जग मला ओळखतं, माझी ताकद ओळखते, माझं राज्य ओळखतात, पण आता काळाच्या ओघात काय झालंय? व्हेरी फ्यू, फार कमी लोकांना माहिती आहे की हा पुतळा कोणत्या राजाचा आहे. राईट, म्हणजे हळूहळू त्याची कीर्ती जी असेल, त्याचा गर्व जो असेल, तो आता नष्ट होतोय. लुक ऑन माय वर्क्स, ये माहिती अँड डिस्पेअर. माहिती म्हणजेच काय? शक्तिशाली. डिस्पेअर म्हणजेच काय? फ्रस्ट्रेशन, सॅडनेस. जर कोणी आलं माझ्याकडे बघायला, मला चॅलेंज करायला, माझी शक्ती बघायला आलं, काय होईल? माझे शत्रू जे आहेत ना, एनिमीज, राईट, they saw these statues and monuments. Monuments म्हणजे काय? बिल्डिंग्स. जेव्हा माझे शत्रू, माझे प्रतिस्पर्धी तेव्हा येतील माझ्याकडे ही शक्ती बघायला, माझे राज्य बघायला, हा पुतळा बघायला, काय होईल मग? such great works would indicate a truly powerful ruler. आणि सर्व गोष्टी काय दाखवतील? की हा राजा किती महान होता. they would then fear. माझे प्रतिस्पर्धी हे सगळं पाहिल्यानंतर काय होईल? फिअर, घाबरतील, निराश होतील, हताश होतील. आणि का निराश होतील, हताश होतील? कारण ते या ओझिमॅन्डासला हरवू शकत नाही, तो अजिंक्य आहे, अशा प्रकारचा गर्व आपल्याला दिसतोय. Fear that he would do to them and their armies. Right? Nothing beside remains round the decay of that colossal wreck, boundless and bare. Nothing, just कोणतंच नाही. Right? आता काय उरलंय तिथे? तिथे कोणतंच वर्क उरलेलं नाहीये. राजाचे कोणतेच बिल्डिंग तिथे दिसत नाहीये, राजाचं कोणतंही साम्राज्य तिथे दिसत नाहीये. राईट, काय उरलंय? फक्त जस्ट ए डेझर्ट, वाळवंट आणि तुटलेला फुटलेला तो पुतळा. राईट, डेझर्ट अँड स्टॅच्यू दॅट इज इन पीसेस रिमेन्स म्हणजे शिल्लक. राऊंड द डिके,
even the greatest rulers and tyrants म्हणजे काय जुलमी राजा जसा औरंगजेब होता त्याचप्रमाणे tyrants are subject to time's effects and decay. Subject to म्हणजे काय बळी पडणे आणि कितीही मोठा राजा असू द्या तो कोणाच्या पुढे बळी पडणार आहे टाइम्स इफेक्ट्स वेळेचा त्याच्यावर परिणाम होणारच आहे म्हणजे काळाच्या ओघात त्याचं साम्राज्य हे नष्ट होणार आहे ठीक आहे म्हणजे नष्ट होणे time does not pick and choose who it affects and who it doesn't म्हणजे वेळेला कोणीही हरवू शकत नाही of that colossal wreck very big right however the effects of time have wrecked the last symbol right म्हणजे काय तोडणे the symbol of the pharaoh's power that is the statue हा पुतळा काय आहे त्या राजाचा एक सिम्बॉल आहे प्रतीक आहे त्याच्या शक्तीचं प्रतीक आहे पण काळाच्या ओघात क्लॉसर म्हणजे काय भव्य दिव्य मोठ्या साईज मध्ये असलेला काय प्रचंड प्रचंड असा तो पुतळा कसा झाला का रेक म्हणजे तुटलेला आहे काळाने सुद्धा तो पुतळा सुद्धा टिकू दिला नाही boundless and bare right boundless right boundless म्हणजे काय बाउंडरी पुतळ्याला तर कोणतीच बाउंडरी उरलेली नाहीये तुटलेला आहे तो तुटलेला आहे नथिंग ग्रोज देअर आजूबाजूला वाळवंट असल्यामुळे काय आहे आजूबाजूला काहीच नाही काही दिसत नाही आपल्याला तिथे काय आहे तिथे आजूबाजूला सगळं वाळू आहे वाळवंट आहे आता झाडही तिथे उगवू शकत नाही The lone and level stand right far away right lone and level एकाकीपणा आहे शांततापणा आहे तिथे stands जो वाळू आहे तिथे फक्त शांतता आहे भयान शांतता आहे stretch far away आणि हे वाळवंट किती दूर आहे तर stretch far away अतिशय दूरवरपर्यंत पसरलेला आहे stretch means पसरलेला असतो So here's the end of the present poem and if you go through the whole poem from first line to the last line you can say that the poet tries to give a message right that no matter how great we think we are we all ultimately succumb right to the power of time Ozymandias believed he would be invincible and would live on forever in his status. However, this is not to be. Right? So, this is the thing. कवितेचा उद्देश काय आहे कवी म्हणतो मेसेज द्यायचा प्रयत्न करतोय तो हाऊ ग्रेट वी थिंक वी आर आपण कितीही स्वतः ग्रेट म्हणू किती मोठा राजा म्हणू किती शक्तिशाली म्हणू किती स्वतःला सुंदर म्हणू किती संपत्तीचा गर्व करू किती प्रसिद्धीचा गर्व करू हे फार मोठा आहे शक्तिशाली आहे असं कितीही गर्व केला नो मॅटर काय होईल वी ऑल आर अल्टिमेटली शेवटी आपलं काय करायचं आहे सकम कशाला बळी पडायचं आहे सकम राईट टू द पॉवर ऑफ टाइम वेळेच्या राईट या प्रवाहामध्ये आपलं सगळं गर्व हा वाहून जाणार आहे काहीच टिकून राहणार नाही सो each and everything would be destroyed by the time whatever has the beginning it definitely has an ending so we should not be boastful आपण गर्व करू नये असं कवी म्हणतोय ओझिमॅन्डस टिकला नाही आपण कोण आहोत राईट So Ozymandias believed he would be invincible. मी अजिंक्य असेल इनविन्सिबल म्हणजे काय अजिंक्य मला कोणीही हरवू शकणार नाही असं त्याला गर्व होता and would live on forever in his status in his statue
आणि हा माझा पुतळा मी मेल्यानंतर सुद्धा कायमचा जसा तसा राहील, as is. Right? This was the thinking of the king. But what happens? After some years, the very powerful, very strong statue has been destroyed by the time. The same strong statue is now broken into small pieces and it is lying in the desert. Right? आणि हा शक्तिशाली पुतळा आज काळाच्या ओघामध्ये तुकडे तुकडे झालेले आहेत, असाच पडलेला आहे, ते कोणी जातही नाही आणि फार कमी लोकांना माहिती आहे की हा कोणत्या राजाचा पुतळा आहे. अजून काही वर्षानंतर काय होणार आहे कोणालाच काही समजणार नाही की हा पुतळा कसला होता. ते जे पाय उरलेले आहेत ना, फक्त उभे आहेत जे पाय, ते सुद्धा काही वर्षानंतर डिस्ट्रॉय होतील. राईट? मीन्स आफ्टर सम इयर्स द statue would be completely destroyed. Right? So yes, time is the most powerful thing in the world. So moral and theme of the poem is that pride and arrogance म्हणजे काय, उद्धटपणा, तुमचा गर्व, right, can lead to destruction. Right? याचा सर्वनाश होतो. Ozymandias was obviously a very proud and arrogant man. He was well enough to imagine that he was the most powerful ruler म्हणजे काय, राज्यकर्ता on earth, and he wanted everyone to be terrified of him. प्रत्येक जण मला घाबरतो आहे, थरथर कापता आहे, ताकद माझ्याकडे आहे, असं गर्व होता. He was always scowling and frowning in order to scare everyone around him. आणि प्रत्येकाला दहशतमध्ये ठेवत असेल, प्रत्येकाला घाबरवत असेल त्याच्या शक्तीमुळे. It is his angry frowning face, frowning म्हणजे की अतिशय क्रूर असा चेहरा, frowning face which the ancient sculptor has faithfully recorded. तो त्याचा क्रूर चेहरा जो होता शरीराचा, तो त्यांनी कुठे उतरवला आहे तर पुतळ्यामध्ये उतरवलेला आहे. म्हणजे पुतळा सुद्धा अतिशय क्रूर दिसतो, डेंजरस दिसतो. राईट? Recorded for posterity in his statue. All the great rulers try to perpetuate their memories by building mammoth statues. Mammoth म्हणजे very big. आणि बऱ्याच राज्यकर्त्यांनी काय केलं आहे, स्वतःचा पुतळा बांधलेला आहे, राजवाडे बांधलेले आहेत, किल्ले बांधलेले आहेत. राईट? पण काय झालं, काळाच्या ओघामध्ये सगळं काही नष्ट झालेलं आहे. राईट? So the theme is that human beings and materialistic values म्हणजे काय, भोगवादी ज्या वस्तू आहेत, जसं पैसा आहे, संपत्ती आहे, शक्ती आहे, या काय आहेत, नष्ट होणाऱ्या भोगवादी गोष्टी आहेत, are seasonal, means they are limited and are bound to end. Bound means compulsory to end. याचा एक दिवशी शेवट हा होणार आहे. So what the poet actually tells us, we should be modest, we should be polite, we should never boast, and don't devalue others, respect the time. That's the thing. So these 5 things have been highlighted in the present poem. We should be modest, आपण विनम्र असलं पाहिजे, त्याच्याचाही गर्व नसावा. मी खूप सुंदर आहे, माझी कातडी खूप गोरी आहे, राईट, माझे शरीर खूप सुंदर आहे, माझ्याकडे खूप ताकद आहे, माझ्याकडे खूप पैसा आहे, माझ्याकडे खूप पॉवर आहे, माझ्या खूप ओळखी आहेत. राईट? या गोष्टी कशा होणार आहेत, एक दिवशी नष्ट होणार आहेत. आणि गर्व करणाऱ्यांना लोक लक्षात ठेवत नाही. जे लोक मॉडेस्ट आहेत, नम्र आहेत, त्यांनाच लोक लक्षात ठेवतात. बी पोलाइट, नम्र व्हा. नेवर बोस्ट, गर्व करू नका. डोंट डिव्हॅल्यू अदर्स, दुसऱ्यांचा अपमानही करू नका. रिस्पेक्ट अदर्स अँड रिस्पेक्ट द टाइम ऑल्सो, आणि वेळेचा, राईट, अतिशय तुम्ही आदर ठेवा. So these are the advices by the poet, and he gives us these advices through the king, that is Ozymandias. So with this we conclude the present poem. I hope that you might have understood the poem very well. Thank you.